తర్వాత హిందీ పాటలకు సంబంధించి ముందుగా వస్తున్న అభ్యర్థిని ఆర్ అనన్య. ఈ చిన్నారి పాడబోతున్న పాట లవ్ చిత్రం నుంచి సాథియా తూ క్యా కియా.
मुझे प्यार। ధన్యవాదాలు. తర్వాత ఎన్ సురేఖ రాణి, ఈమె పాడబోతున్న పాట జిద్ది చిత్రం నుంచి హమ్ తుమ్ కుచ్ కహ్ పాయం. कह पाए तुम हमसे न कुछ कह पाए, हम तुमसे न कुछ कह पाए, तुम हमसे न कुछ कह पाए। लगता है डर ये बात है दिल की, दिल में न रह जाए, हम तुमसे न कुछ कह पाए, तुम हमसे न कुछ कह पाए। लगता है डर ये बात है दिल की, दिल में न रह जाए, हम तुमसे न कुछ कह पाए, तुम हमसे न कुछ कह पाए। सुनो गौर से क्या कह रहा है समा, हम नशी छेड़ दो चाहत भरी दास्तां, कितने दिनों तक कुछ न बताए तुम हमको तड़पाए, हम तुमसे न कुछ कह पाए, तुम हमसे न कुछ कह पाए। प्यार क्या है सनम, तुम हमको समझा गए, फासले ना रहे इतने करीब आ गए, देखो हमारी खुशबू तुम्हारी सांसों को महकाए, हम तुमसे न कुछ कह पाए, तुम हमसे न कुछ कह पाए। रात भर
ధన్యవాదాలు. తర్వాత వస్తున్న అభ్యర్థిని ఆర్ వర్షిణి. ఈ చిన్నారి పాడబోతున్న పాట పియా బసంతీరే. पिया बसंती रे कहता है आजा, पिया बसंती रे कहता है आजा, जाने क्या जादू किया प्यार की धुन छेड़े जिया, ओ काहे सता है आजा, पिया बसंती रे काहे सता है आजा. ओ बादल ने अंगड़ाई ली जो कभी लहराया धरती का अंचल, ओ बादल ने अंगड़ाई ली जो कभी लहराया धरती का अंचल, ये पत्ता पत्ता ये बोटा बोटा छेड़े है कैसे ये हलचल, मनवाए डोले जाने क्या बोले, मनवाए डोले जाने क्या बोले, मानेगा ना मेरा जिया, तेरा है हम पिया, ओ काहे सता है आजा, पिया बसंती रे काहे सता है आजा. बच्चों की सिरहाने बेटे ख्वाब ही जो आने वाले, पीछे गिरहा गिरहा बोले मन में प्यार जगाने वाले, पलकों के सिरहाने बेटे ख्वाब ही जो आने वाले, पीछे गिरहा गिरहा बोले मन में प्यार जगाने वाले, सतरंगी सपने बेमेरे काहे सता है आजा, पिया बसंती रे काहे सता है आजा, पिया बसंती रे काहे सता है आजा, जाने का जादू किया प्यार की चुन छेड़े जिया, ओ काहे सता है आजा, पिया बसंती रे काहे सता है आजा. ధన్యవాదాలు. తర్వాత వస్తున్న అభ్యర్థిని చైత్రలేఖ. ఈ చిన్నారి పాడబోతున్న పాట బాంబే చిత్రం నుంచి కెహనా హే క్యా. Gum sama gum pa chup, gum sama gum pa chup, gum sama gum pa
चुप हलचल हलचल हो गई तेरी कौन सी है तेरी चुप हलचल हलचल हो गई तेरी कैसी है तुम चुप प्यारे प्यारे चेहरे पर तेरी इशारा देखा तेरी आंखों ने फसना कोई प्यारा हमसे गोरी ना तू शर्मा कैसे हमसे जरा हमसे गोरी ना तू शर्मा कैसे हमसे जरा कहना है क्या जान से जो मिले चलने लगे मोहब्बत के जैसे सिलसिले हर माना ऐसे दिल में खिले जिनको कभी मैं न जानूं वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले कैसे मिले दिल न जानूं अब क्या करे क्या ना मिले कैसे उन्हें मैं पुकारूं कहना है क्या नैन का अनजान से जो मिले चलने लगे मोहब्बत के जैसे सिलसिले हर माना ऐसे दिल में खिले जिनको कभी मैं न जानूं वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले कैसे दिल न जानूं अब क्या करे क्या ना मिले कैसे उन्हें मैं पुकारूं कुछ हम कुछ तुम हो जाते हैं यूं तुम नैनों से बरसे रिमझिम रिमझिम हम पे प्यार का सावन शर्म थोड़ी थोड़ी हमको आए तो नजरे झुक जाए सितम थोड़ा थोड़ा हम पे शौक हवा भी कर जाए ऐसे चले कहना है क्या अनजान से जो मिले चलने लगे मोहब्बत के जैसे सिलसिले हर माना ऐसे दिल में खिले जिनको कभी मैं न जानूं वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले कैसे मिले दिल न जानूं अब क्या करे क्या ना मिले कैसे उन्हें मैं पुकारूं गुमसम गुप्पच गुमसम गुप्पच गुमसम गुप्पच गुमसम गुप्पच हलचल हलचल हो गई तेरी कौन सी है तेरी चुप हलचल हलचल हो गई तेरी कैसी है तुम चुप प्यारे प्यारे चेहरे पर तेरी इशारा देखा तेरी आंखों ने फसना कोई प्यारा हमसे गोरी ना तू शर्मा कैसे हमसे जरा हमसे गोरी ना तू शर्मा कैसे हमसे जरा सरगम सरगम तू और तेरा ही प्यार है आग दिल में जिसको दम हरदम तू और तेरा ही प्यार है मेरे दिल में भी तन्हा है दिल से तुझको खोना दिल
अब क्या करे जाना गए कैसे उन्हें मैं पुकारूं कहना ही क्या नैने का अनजान से जो मिले चलने लगी मोहब्बत के जैसे से कहना ही क्या థ్యాంక్ యూ కార్యక్రమంలో భాగంగా తర్వాత వస్తున్న అభ్యర్థి ఆర్ కౌశిక్ పాడబోతున్న పాట విరాసత్ చిత్రం నుంచి పాయలే చుమ్ 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 చుమ్. कितना मधुर है ये मिलन चंचलन चूड़ी बोले संसनन पुरवा डोले गूंजे ये धरती और गगन पायले चुम्मुन चुन्मुन झांझरे रुंझुन झुंझुन कितना मधुर है ये मिलन चंचलन चूड़ी बोले संसनन पुरवा डोले गूंजे ये धरती और गगन पायले चुनमुन चुनमुन झांझरे रुंझुन झुंझुन कितना मधुर है ये मिलन कभी चलती हो चमचम कभी चलती हो तमतम धड़कता दिल है दमदम जो प्यार में हो नदी बहती है दर हवा बहती है सर अकेली बात है घर घर बेकार में हो गोरियां गाए गुनगुन साजना जो मैं सुन सुन प्यार में
पायले चुनमुन चुनमुन जाजरे रंजन रंजन कितना मधुर है ये मिलन भैया गोरी गोरी मैं तामो चोरी चोरी जरा सुन ओरी ओरी सुन तो जरा रहे तू महकी महकी चले तू बहकी बहकी लगे तू लहकी लहकी मुझको सदा लाऊ में कलिया चुम चुम बाज एक तारा चुम चुम दोनों ही सुन के ओ मगन पायले चुनमुन चुनमुन झांझरे रुंझुन रुंझुन कितना मधुर है ये मिलन चंचलन चूरी बोले चंचलन पुरवा डोले गूंजे ये धरती और गगन पायले चुनमुन चुनमुन जाजरे रुंझुन रुंझुन कितना मधुर है ये मिलन थैंक यू కార్యక్రమంలో భాగంగా తర్వాత వస్తున్న అభ్యర్థిని ఎం ప్రజ్ఞశ్రీ ఈ చిన్నారి పాడుతున్న పాట క్రిమినల్ చిత్రం నుంచి తూమిలే దిల్ఖిలే. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు ప్రజ్ఞశ్రీ. నేను పాడబోయే పాట తూమిలే, చిత్రం క్రిమినల్.
you. I want to love you forever and ever and ever. प्यार कभी मरता नहीं, हम तुम मरते प्यार जो करते जितनी अदा उतनी वफा, जितनी अदा उतनी वफा, एक नजर प्यारी से देख लो फिर से जिंदा कर दो तो मिले दिल के लिए और जीने को क्या चाहिए। हाँ तो मिले दिल के लिए और जीने को क्या चाहिए। ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूँगा जिंदगी भर, ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूँगा जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझे में पाया, तू मिले दिल के लिए और जीने को क्या థ్యాంక్ యూ. తర్వాత వస్తున్న అభ్యర్థిని ఆర్ వాణి. ఈమె పాడబోతున్న పాట సూర్యవంశం చిత్రం నుంచి దిల్ మేరే తూ.
కార్యక్రమంలో చివరిగా వస్తున్న అభ్యర్థిని ఎస్ నందన. ఈ చిన్నారి పాడబోతున్న పాట రోజా చిత్రం నుంచి ఏ హసీ వాదియా. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు గుణశ్రీ నందన. ఇప్పుడు నేను పాడబోయే పాట ఏ హసీన్ వాదియన్ సాంగ్. आ गए हम कहाँ ये मेरी साजना, इन बहरों ने मेरे दिल के कर गिर गई, मुझको तुम जो मिले कर खुशी मिल गई। ये हसीन वादियाँ ये खुला आसमान, आ गए हम कहाँ ये मेरी साजना, इन बहरों ने मेरे दिल के कर गिर गई, मुझको तुम जो मिले कर खुशी मिल गई। खुला आसमान, आ गए हम कहाँ ये मेरी साजना। हसीन वादियाँ ये खुला आसमान, आ गए हम कहाँ ये मेरी साजना, इन बहरों ने मेरे दिल के कर गिर गई, मुझको तुम जो मिले कर खुशी मिल गई। ये हसीन वादियाँ ये खुला आसमान, आ गए हम कहाँ ये मेरी साजना। థ్యాంక్ యూ. ఈ కార్యక్రమానికి పిల్లల్ని ఆశీర్వదించేందుకు వచ్చినటువంటి మాజీ కేంద్ర మంత్రి వర్యులు శ్రీ వేణుగోపాలాచారి గారిని మీ అందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్య స్వాగతం పలుకుతున్నాను. ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్. అలాగే కార్పొరేటర్ గారు శ్రీ సత్యనారాయణ మూర్తి గారిని కూడా వేది మీదుగా సగౌరవంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్. మన సంస్కృతి తెలుగు దినపత్రిక టీవీ ఛానల్ ఆధ్వర్యంలో గత 25 ఏళ్ల నుంచి చిన్నారులకు తెలుగు హిందీ ప్రతిభా పరీక్షలు నిర్వహించి వాళ్ళందరికీ పారితోషికాలు జ్ఞాపికలు ప్రశంసాపత్రాలు ఇవ్వడం అనేది గత 25 ఏళ్ళుగా జరుగుతుంది. ఈ 22వ వార్షికోత్సవ కార్యక్రమానికి అప్పటి ఢిల్లీ మన తెలంగాణ మధ్య సమన్వయకర్తగా మన మాజీ కేంద్ర మంత్రి వర్యులు వేణుగోపాలాచారి గారు వివరించారు. ఆయన చేతుల మీదుగా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో బహుమతులు గెలుపొందిన విజేతలందరికీ కూడా తెలంగాణ సారస్వత పరిషత్తులో బహుమతులు అందించాం. ఆయనలో ఉండేటువంటి మంచితనం ఏంటంటే వాస్తవంగా ఒక అరగంట కార్యక్రమం అనే వచ్చారు ఆ రోజు. కానీ అక్కడ అంతమంది చిన్నారులు సార్ చేతుల మీదుగా తీసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో 10:30కు వచ్చిన సారు 1:30కు వెళ్ళారు. అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి ఇచ్చి అందరినీ ఆశీర్వదించి వెళ్ళారు. మీ మంచి మనసుకు ధన్యవాదాలు సార్. మళ్ళీ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చి చిన్నారులు ఇచ్చేందుకు ఆశీర్వదించేందుకు వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. ఈ కార్యక్రమానికి న్యాయ నిర్ణేతగా వ్యవహరించినటువంటి పాడుతా తీగ విజేత సంగీత పట్టభద్రురాలు గాయత్రి దేవిని కూడా రావాల్సింది కోరుతున్నాం. రమ్మ సార్.
మన సంస్కృతి దినపత్రిక టీవీ ఛానల్ ఆధ్వర్యంలో చిత్రగారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా 2 దశల్లో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించాం. మొదటి దశ 19వ తేదీ నిర్వహించాం. అప్పుడు చిత్రగారి పాడిన పాటలు గాయకులు వాళ్ళు సొంతంగా ఎంచుకొని పాడారు. ఇప్పుడు తెలుగు, తమిళ్, హిందీ ఈ 3 భాషల్లో చిత్రగారికి పలు పురస్కారాలు తెచ్చిపెట్టిన పాటలన్నీ కూడా ఎంచుకొని పాడుతున్నారు. వాళ్ళందరినీ ఉద్దేశించి వాళ్ళకి ఆశీర్వచనాలు ఇవ్వాల్సిందిగా మాజీ మంత్రివర్యులను కోరుతున్నాను. ఈరోజు మిత్రులు కవి రామదాస్ గారి మరి ఆధ్వర్యంలో దాదాపు 26 సంవత్సరాలుగా మన సంస్కృతి అంటే భారతదేశ సంస్కృతి, భారతదేశ విశిష్టత గురించి తెలుగు దినపత్రిక 26 సంవత్సరాలుగా దాన్ని వివరిస్తూ మరి 2 రాష్ట్రాల ప్రజల ఆశీర్వాదం పొందిన గౌరవనీయులు కవి గారు ఈరోజు మరి చిత్రగారు గురించి ప్రపంచంలో ముఖ్యంగా మన భారతదేశంలో ముఖ్యంగా 2 రాష్ట్రాలు తెలియని వారు ఉండరు. మరి నైటింగేల్ అనే విధంగా చిన్న అమ్మాయి మొదలు పెడితే పెద్ద అమ్మాయి వరకు కూడా అదే కంఠంలో పాడే పాటలు మనం వింటున్నాం. ఉదాహరణకు చిన్నారి చిన్నారి కృష్ణయ్య అని చెప్పేసి పాడిన పాట అంటే చిన్న అమ్మాయి పాడినట్టే ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈరోజు సాంఘిక గీతాలు కానీ మరి పౌరాణిక గీతాలు కానీ మామూలుగా డ్యూయట్ సాంగ్స్ కానీ ఎవరు ఏ రంగంలో మరి అక్కడ హీరోయిన్గా ఉన్నారో ఆ కంఠం మరి చేసే విధంగా పాడిన ఏకైక నటి చిత్రగారి మరి జ్ఞాపకార్థం ఈరోజు చిన్నారీలందరూ కూడా మరి ఆమె పాటల్లో ఉన్న మధురమైన పాటలు ఈరోజు మన త్యాగరాయ గాన సభలో ప్రదర్శించడానికి వచ్చిన మీ అందరికీ ఒక తెలుగే కాకుండా తమిళ్, హిందీ భాషల్లో కూడా పాడటానికి వచ్చిన మీ అందరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి మీకు తెలుసు ఇక్కడనే గాయత్రి గారు ఉన్నారు. పాడతా తీయ ద్వారా చాలామంది ఈరోజు మరి చలనచిత్ర పరిశ్రమలో పాటలు కూడా పాడుతున్నారు. ఇప్పుడు మరి పాడతా తీయగల అదేవిధంగా గాయత్రి గారు కానీ మరి ఇంకా చాలామందికి అవకాశం గౌరవనీయులు కీర్తిశేషులు ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఇవ్వటము, అది కంటిన్యూగా ఎస్పి చరణ్ గారు కంటిన్యూ చేయటము, మరి ఈనాడు వాళ్ళ సహకారంతో ఎందరో ఈరోజు మరణపడ్డ గాయకులకు అదొక కళావేదికై వాళ్ళలో ఉన్న టాలెంట్ కూడా ఈరోజు భారతదేశ దృష్టికి ముఖ్యంగా చలనచిత్ర పరిశ్రమ దృష్టికి ఆకర్షించబడి మరి వాళ్ళు ఈరోజు టీవీలలో సినిమాలలో కూడా పాటలు పాడే పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. అటువంటి వేదిక ఈరోజు పాడతా తీయగా, అదేవిధంగా పాడతా తీయగా నుంచి వచ్చిన మరి జడ్జి, ఎందుకంటే తను కూడా పాడినప్పుడు ఇతరులు జడ్జిలు ఉంటారు. మరి వాళ్ళు కూడా ఏ రంగంలో లయ ఏ విధంగా ఉంటుంది, శృతి ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఎన్నిక కాబడే పాట ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఇవన్నీ చూసుకొని మార్కులు ఇస్తుంటారు. కనుక ఆ అనుభవంతో గౌరవనీయురాలు గాయత్రి గారు ఈరోజు మీ అందరికీ జడ్జిగా రావటం జరిగింది. మరి ఈరోజు మరి చాలామంది పాటలు పాడారు. కాకపోతే మనకు కొన్ని పాటలు వింటుంటే వినడానికి బాగుంటాయి, కానీ మళ్ళీ మనం పాడటానికి అంత బాగుండదు. ఎందుకంటే సినిమాలో ఉన్న దృశ్యం ప్రకారం కానీ సినిమాలో ఉన్న సందర్భం ప్రకారం కానీ కొన్ని పాటలు ఉంటాయి. ఆ పాటలు మనం బయట బాగున్నాయని చెప్పి పాడితే అది బయట పేలిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి. కనుక ఈరోజు ఎంపికైన కాబోయే సినిమా పాటనే మనకు ఫస్ట్ హైలైట్. అది దాంట్లో మరి తాళం, రాగం, పల్లవి ఉండే విధంగా పాటలు ఎంచుకుంటే ఆటోమేటిక్గా జడ్జిల దృష్టికి ఆకర్షిస్తారు. మామూలుగా క్లాసికల్ సాంగ్ ఎంత ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి కొన్ని పాటలు మరి మనకు సినిమాలో వినటానికి బాగుంటాయి, కానీ బయట అంత మృదుమధురంగా రావు. అటువంటి పాటలు కూడా ఒక 2-3 పాటలు పాడారు దీంట్లో. అంటే సినిమాలో బాగానే ఉంటుంది, కానీ కాకపోతే బయట పాడటానికి ఆ పాటలు అంత అట్రాక్ట్ కాలేవు. కనుక అది కూడా మరి మీరు దృష్టిలో తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క వర్డ్ కూడా స్టాంజా ఆ లయ పైనకి వచ్చినప్పుడు, లేకుంటే ఆ లంగ్ పవర్ ద్వారా మనం మాట్లాడినప్పుడు మరి పలికే భాష కానీ వచ్చే స్వరం కానీ ఆ లయ తగ్గట్టు ఉంటేనే మరి జడ్జి దృష్టికి ఆకర్షించే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఎనియో మరి ఈరోజు కవి రామదాస్ గారు మనం ఒక మంచి ప్రయత్నం చేసి మరి ఇటువంటి టాలెంట్స్ అందరినీ కూడా ఈరోజు దృష్టికి ఆకర్షించడానికి చేసిన ప్రయత్నం విజయవంతం మరి కావటానికి నా వంతున కృషి చేస్తాను. తర్వాత మీరు సెలెక్ట్ చేసిన వాళ్ళని కూడా వీలుంటే రవీంద్ర భారతి కార్యక్రమాలు కానీ ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు కానీ తప్పకుండా మరి కన్సర్న్డ్ డైరెక్టర్ కల్చర్తో మాట్లాడి ప్రోత్సాహం ఇవ్వడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పి సందర్భంగా మనవి చేస్తూ మరొకసారి చిన్నాళ్ళకి ఈరోజు ఆదివారం అయినప్పటికీ కూడా
వైట్ అండ్ బ్లాక్ సినిమా చూడకుండా, మరి గయ్యాలి అత్త కొడుకుని ఎట్లా దంపాలి చూడకుండా, సౌతి కొడుకుని ఎట్లా తల్లి ఎట్లా దంపాలి అవన్నీ చూడకుండా వచ్చినందుకు మీ అందరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సార్. అరుణ్ కుమార్. సార్ తర్వాత ఉరిటి కావ్య. సార్ కొంచెం జరగండి సార్, కొంచెం. తర్వాత ఆర్ కౌశిక్. తర్వాత ఎన్ సురేఖారాణి. తర్వాత సాయి శ్రిత. సాయి శ్రిత. తర్వాత ఎన్ గుణశ్రీ నందన. తర్వాత ఆర్ వర్షిణి. ఆర్ వర్షిణి రామ్మ. తర్వాత ఆర్ అనన్య. తర్వాత ఆర్ కృతి. ప్రైజులు తీసుకున్న ఒక సైడ్ నిలబడి ఉండండి, అన్ని సార్తో గ్రూప్ ఫోటో తీసుకుందాం. తర్వాత ఎం సృజన కీర్తి. తర్వాత జే చైత్రలేఖ. తర్వాత జ్యేష్ణ. తర్వాత కేఎస్ విడి ప్రసాద్ గారు. రాలేదు ఇతను కూడా. రాజ్ కుమార్ గారు వచ్చారా? తర్వాత శశాంక్. ఎస్ కుందన. తర్వాత కే శృతి ప్రియ. కే శృతి ప్రియ వచ్చారమ్మా? శృతి ప్రియ రాలే. తర్వాత అపర్ణ గారు. తర్వాత వి రాగమధుహ. తర్వాత ఆర్ వాణి. ఫోటో కింద పెట్టుకోరా అన్న? కింద పెట్టుకోండి. మీ ఫేస్ మెయిన్ ఫోటోగ్రాఫర్కు మీ తల్లిదండ్రులకు కింద. విలువైన సమయాన్ని కేటాయించి చిన్నారులందరినీ, గాయని గాయకులందరినీ ఆశీర్వదించినందుకు మన సంస్కృతి సంస్థ తరపున చిరు సత్కారం.
చిత్రగాన సమీరంలో మొదటి 2 దశల పోటీలకు సంబంధించిన మొదటి దశ ఫలితాలు ఆల్రెడీ చేశాం. ఈ రెండో దశలో మొదటి విభాగం రెండో విభాగం సంబంధించినటువంటి యావరేజ్ మార్కులు ఇద్దరికి 2 విభాగాల్లో కలిసి మార్కులను చూసి శృతి, లయ, లిరిక్స్, ప్రజెంటేషన్ ఈ 4కి సంబంధించి 25 మార్కులు, మొదటి విభాగంలో 100 మార్కులు, రెండో విభాగంలో 100 మార్కులు, 200 మార్కులు గాను జూనియర్స్, సీనియర్స్, వెటరన్స్. జూనియర్స్ 0 to 13, సీనియర్స్ 14 to 35, వెటరన్స్ 35 to అబోవ్ ఎంత ఉన్నా. సో కాబట్టి దీన్ని ప్రామాణికంగా తీసుకొని ఇవ్వడం జరిగింది. పిల్లలందరూ కూడా చాలా చక్కగా పాడారు. కాకపోతే మేము పోయినసారి బాలుగారి ప్రోగ్రాంలో ఈ ప్రోగ్రాంలో గమనించింది ఏంటంటే వీళ్ళకి మెంటర్స్ ట్రైనింగ్ బాగా కావాలి. మాకు అర్థమైనంత వరకు గతంలో కంటే కూడా గత బాలుగారి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న దానికంటే కూడా ఇప్పుడు చాలా వరకు మారారు. ఈరోజు తెలుగు కంటే కూడా తమిళ్, హిందీ బ్రహ్మాండంగా పాడారు. సో తమిళ్ పాటలు, హిందీ పాటలు ఇచ్చేటప్పుడు అందరు పేరెంట్స్ కూడా సార్ మాకు హిందీ ఇవ్వండి అని కొంతమంది, సార్ తమిళ్ వద్దని కొంతమంది అన్నారు. మీరే విన్నారు. కాబట్టి మాతృభాష మన భాషను మనం కాపాడుకోవాలా, మన పాటలు మనం పాడుకోవాలా. అట్ ద సేమ్ టైం మేము కోరుకునేటువంటిది ఏంటంటే మన సంస్కృతిలో పార్టిసిపేట్ చేసిన ఏ సింగర్ అయినా కూడా వాళ్ళు ఏ పార్టిసిపేషన్కి వెళ్ళినా తెలుగు, తమిళ్, మలయాళం, కన్నడం ఏ భాషలో ఏ ఛానల్లో పాడినా కూడా వాళ్ళు విన్నర్స్గా చేయాలనేటువంటిది మా ఉద్దేశం. అందుకోసమే తర్వాత నెక్స్ట్ జరగబోయేటువంటి కాంపిటీషన్స్ అన్నిటి కూడా అందరికీ మెంటర్స్ని పెట్టి ఫుల్ఫిల్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మేము తీసుకొస్తాం. ఇట్లా ట్రాక్స్ దగ్గరికి వచ్చి సార్ మాకు శృతి తగ్గించండి, అది తగ్గించండి ఆ రిమార్క్ కూడా రాకుండా వాళ్ళకి పూర్తి స్థాయిలో పరిపూర్ణంగా పాట మీద గ్రిప్ రావాలి. అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు ఏ పాట పాడుతున్నారు, ఏ రాగంలో ఉంది, దాని సంగీత దర్శకులు ఎవరు, ఆ వివరాలన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఏం తెలియకుండా బట్టి వచ్చి పాడేస్తున్నారు. అలా కాకుండా పాట గురించి పూర్తి పరిజ్ఞానం అనేది ఇచ్చి మెంటర్స్ చేత ట్రైనింగ్ ఇప్పించి తర్వాత కార్యక్రమాల నుంచి ఇంకా వాళ్ళని పరిపూర్ణ సింగర్స్గా తయారు చేయాలనేది మా ఉద్దేశం. ఈ మార్కుల ఆధారంగా ఇక్కడికి వచ్చి పాడిన మార్కుల ఆధారంగానే మార్కులు వేసాము. అంతే తప్ప ఇక్కడ ఒకరు ఎక్కువ ఒకరు తక్కువ అనేది కాదు. అందరి పిల్లల్ని మీ పిల్లల్లా భావించి ఎంకరేజ్ చేయండి. ప్రైజ్ రాకపోవచ్చు, రేపు మళ్ళీ అయినా ప్రైజ్ వస్తుంది. పార్టిసిపేషన్ అనేటువంటిది ఇంపార్టెన్స్. మనం ఎక్కడ తప్పు పాడుతున్నాం, ఎక్కడ మనం సరి చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పబడలేదు, వాళ్ళు పాడేటప్పుడే వాళ్ళకే అర్థమైపోతుంది. సో కాబట్టి అవన్నీ సరిచేసి నెక్స్ట్ మెంటర్స్ చేత బాగా వాళ్ళని తర్ఫీదిస్తాం. ముందుగా జూనియర్స్ 0 to 13 ఇందులో మొట్టమొదటి విజేత ఏ జ్యేష్ణ. ఈ చిన్నారి 175 మార్కులు, 200 మార్కులు గాను 175 మార్కులు సాధించింది. అలాగే ఆర్ కౌశిక్, ఈ అబ్బాయి 200 మార్కులు గాను 160 మార్కులు సాధించి 2వ స్థానంలో నిలిచాడు. అలాగే ఎం ప్రజ్ఞశ్రీ, ఈ చిన్నారి 200 మార్కులకు 127 మార్కులు సాధించింది. ఎం ప్రజ్ఞశ్రీ. తర్వాత సీనియర్స్ విభాగంలో మొట్టమొదటి విజేత అంటే 14 ఇయర్స్ నుంచి 35 ఇయర్స్లోగా మొట్టమొదటి విజేత 200 మార్కులకు గాను 136 మార్కులు సాధించి విజేతగా నిలిచింది రాగ మధుహ. కంగ్రాచులేషన్ అమ్మా. సెకండ్ 200 మార్కులు గాను 133 మార్కులు సాధించి రెండో విజేతగా నిలిచింది ఎస్ కుందన. అలాగే మూడో విజేతగా 200 మార్కులు గాను 128 మార్కులు సాధించి విజేతగా నిలిచింది ఆర్ వర్షిని. అలాగే వెటరన్స్ విభాగంలో కేఎస్ విడి ప్రసాద్ గారు 200 మార్కులు గాను 158 మార్కులు సాధించి విజేతగా నిలిచారు. అలాగే జి అరుణ్ కుమార్ రెండో విజేతగా 200 మార్కులు గాను 144 మార్కులు సాధించారు. మూడో విజేతగా 200 మార్కులు గాను 135 మార్కులు సాధించి విజేతగా నిలిచింది ఆర్ వాణి. మీరందరూ జూనియర్స్ ముందు వచ్చేస్తే వాళ్ళకి మెడల్స్, షీల్డ్స్ ఇచ్చేస్తాం. ప్లీజ్ వెల్కమ్ మా ఏ జ్యేష్ణ, ఆర్ కౌశిక్, ఎం ప్రజ్ఞశ్రీ. అందరికీ ఒకే విధంగా చప్పట్లు కొడుతూ ఎంకరేజ్ చేయండి ప్లీజ్. నువ్వు వేసేనాను మెడలో. వీళ్ళలో ఎవరు ఫస్ట్, ఎవరు సెకండ్, ఎవరు థర్డ్ అనేటువంటి తెలియదు కాబట్టి వీళ్ళకి సర్టిఫికేట్స్ ఇవ్వట్లేదు. సో వీళ్ళకి ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ అని వీళ్ళ ఫోటోతో కలిపి ప్రింట్ చేసినటువంటి ఒక సర్టిఫికేట్ వాళ్ళకి బై పోస్ట్ ద్వారా పంపిస్తాం. ఎందుకంటే రిజల్ట్స్ వచ్చేదాకా ఎవరు ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ అని తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళకి ప్రథమ విజేత, ద్వితీయ విజేత అని చెప్పి మెడల్స్ మాత్రం ఇస్తున్నాం.
ప్రైజ్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఉండండి, గ్రూప్ ఫోటో తీసుకుంటాం. తర్వాత కుందన. తర్వాత వర్షిణి. తర్వాత సీనియర్స్ వెటరన్ సింగర్స్ కేఎస్ విడి ప్రసాద్ గారు. గొంతులో వణుకున్న పాటలో వణుకులేదు. ఒక్క నిమిషం నిలవండి. తర్వాత అరుణ్ కుమార్ గారు. ఆర్ వాణి గారు. అమ్మా ఇదో మేడం. ఓకే అమ్మా, ఒక్కసారి అందరూ వచ్చేసేయండి. జూనియర్ సీనియర్స్ వెటరన్ సింగర్స్ గ్రూప్ ఫోటో తీసుకుంటాం. ఒకసారి అందరు లేచి నిలబడితే జనగణమన గీతంతో కార్యక్రమాన్ని ముగిస్తాం. जनगणमनाधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे.